Hello, good morning everybody. Welcome to the another session of Financial Accounting 2. Today we are going to solve example number 3 of our litho, Shah, Desai and Soni. So let us read the question first. There are three partners in the firm called Shah, Desai and Soni having a profit sharing ratio 2:1. The balance sheet is given, capitals, reserve, loan of Shah and creditors, and on the asset side we have machinery, stock, cash and P&L account. Seagulls, both the things are given, reserve as well as P&L account. The firm was dissolved on 1/4. It was decided that the piecemeal distribution of cash may be made after keeping ₹3,000 as a reserve for dissolution expense. ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ એટલે કે વિસર્જન ખર્ચ થવાનો છે ₹3000. તો તમે જે કાંઈ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સ્ટાર્ટ કરો છો તો એ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન આ 3000 સાઈડમાં રાખી અને પછી સ્ટાર્ટ કરો છો. પછી અસેટના રિયલાઇઝેશન આપેલા છે ઇન્સ્ટોલમેન્ટના ફોર્મમાં, એટલે કે તમે જે અસેટ સેલ કરશો એ તમને આ રીતે ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં અમાઉન્ટ રિસીવ થશે 18,000, 40,000, 29,000 and actual dissolution expenses amounting to ₹2,000. So prepare the statement showing piecemeal distribution of cash among partners as per surplus capital method. So our very first step is to prepare table showing surplus capital. Starting with the first step, capital, that profit sharing ratio. Capital is 28,000, 28,000, 11,000. Profit sharing ratio 2:1. Third step, capital factor, step 1 divided by step 2. So 28,000 divided by 2, 14,000, 14,000 and 11,000. Next, fourth step, lowest 3 into step 2. So lowest 3 is 11,000 into step 2 means P&L ratio. 11,000 into 2, 22. 11,000 into 2, 22 and 11,000 into 1 means 11,000, right? So now step 1 minus step 4, so 6,000, 6,000 and nil. Over here our statement is to be completed over here only, because see 6,000 divided by 2, that will be 3,000, 6,000 divided by 2 again 3,000. તો આ બંને અમાઉન્ટ સરખી છે અને એનો P&L રેશિયો બી ઇક્વલ છે, એટલે આપણું આ સ્ટેટમેન્ટ અહીંયા જ આપણું પૂરું થાય છે. So this is the surplus capital of both the partners which is to be paid after the payment of liabilities. બરાબર, અહીંયા આપણું સ્ટેટમેન્ટ આગળ નહીં વધે, કેમ કે 6,000 ડિવાઇડ બાય 2 કરશો તો બી 3,000 આવશે, આ 6,000 ડિવાઇડ બાય 2 કરશો તો બી 3,000 આવશે, એટલે અલ્ટિમેટલી પાછો 8 સ્ટેપ આ જ આવશે, 6,000 and 6,000. So finally our surplus capital will be 6,000 paid to Shah and 6,000 will be paid to Desai. Now, as per the information given in the example, we should prepare the statement. This is the heading, statement showing piecemeal distribution of cash among partners Shah, Desai and Soni as per surplus capital method. તમને બે લાયબિલિટી આપી છે, ક્રેડિટર્સ અને શાહની લોન. તો ક્રેડિટર એક્સટર્નલ લાયબિલિટી છે તો પહેલાં એ લખવાનું, પછી ઇન્ટરનલ લાયબિલિટી, લોન અને પછી ત્રણેય પાર્ટનર્સની કેપિટલ. અહીંયા P&L રેશિયો લખેલો છે 2:1. Now total amount which is given in the example. Next, danger zone number 1. Total amount લખાઈ ગયા પછીનો danger zone number 1 અને danger zone number 2 cash plus first installment પછી. તો અહીંયા બે વસ્તુઓ નવી છે, એક તો જનરલ રિઝર્વ અને P&L અકાઉન્ટ. જનરલ રિઝર્વ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ બી ડીલ કર્યું હતું. જનરલ રિઝર્વ શું છે, દર વર્ષે થોડું અમાઉન્ટ તમે પ્રોફિટનું ટ્રાન્સફર કરો છો રિઝર્વમાં. હવે આ ફર્મ બંધ થાય છે તો આ રિઝર્વ બી તમારે પાર્ટનર્સને આપી દેવું પડે. તો આ રિઝર્વ કેમાંથી ફ્રેમ થયું છે, દર વર્ષના પ્રોફિટમાંથી જ. તો જેમ પ્રોફિટ ઉપર પાર્ટનર્સનો રાઇટ હોય, એમાં જનરલ રિઝર્વ ઉપર બી કોનો રાઇટ કહેવાય, પાર્ટનર્સનો. So whenever there is a general reserve in the example given, that has to be distributed among partners as per their P&L ratio and that should be added to the capital, right? તો ફર્મે ભાગીદાર 28,000 તો દેવાના જ છે મૂડી પેટેના, બાકીનું 6,000 રિઝર્વ પણ દેવાનું છે, બરાબર. તો જનરલ રિઝર્વ જ્યારે હોય ત્યારે પાર્ટનર્સ વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં અને કેપિટલમાં એડ કરવાનું. હવે P&L અકાઉન્ટ જો જનરલ રિઝર્વ સાઇડ જ આપેલું હોય, લાયબિલિટી સાઇડ આપેલું હોય, then it will be added only. But here P&L account is given at the asset side. It means this is the loss of previous year. So that has to be deducted. In short, P&L account ની બેલેન્સ તમને લાયબિલિટી સાઇડ આપી હોય
તો રિઝર્વની જેમ એડ કરવાની અને અસેટ સાઇડ આપી હોય તો ડિડક્ટ કરવાની. રાઈટ. સો હિયર બોથ ધીસ થિંગ્સ આર ગિવન, જનરલ રિઝર્વ એન્ડ પીએનએલ અકાઉન્ટ. તો રિઝર્વ એડ કરવાનું અને પીએનએલ ડિડક્ટ કરવાનું. તમે તમારી ડેફિઝિટ અમાઉન્ટે લઈ શકો, એટલે કે જનરલ રિઝર્વ 15,000માંથી પીએનએલ 10,000 ડિડક્ટ કરો તો એડિશનલ 5,000 રિઝર્વ બી ડાયરેક્ટ 2:1ના રેશિયોમાં આપી શકો. રાઈટ. પણ આપણે આ રીતે જઈએ છીએ જેથી કરીને તમે મિસ્ટેક ન કરો. સો રિઝર્વ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એડેડ એન્ડ પીએનએલ અકાઉન્ટ અસેટ સાઇડ જે આપેલું છે ને પીએનએલ અકાઉન્ટની ડેબિટ બેલેન્સ કહેવાય. સો પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ બેલેન્સ ઇઝ ટ્રીટેડ એઝ લોસ એન્ડ ઇટ ઇઝ ટુ બી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ એન્ડ ડિડક્ટેડ ફ્રોમ પાર્ટનર્સ કેપિટલ. Right. So finally the partners capital will be 30,000 of Shah, 30,000 of Desai and 12,000 of Soni. So after dealing with this two, write down cash plus first installment. The first installment is of 18,000 rupees. 15 plus 18, that is 23. Now danger zone number 2. Here it is specified that you need to keep 3,000 rupees aside for your dissolution expense reserve, right? So whenever you are getting the cash of rupees 23,000, you need to deduct that much of amount and you have to keep 3,000 rupees aside for a dissolution expense, right? So 23,000 minus 3,000 reserve for dissolution expense. So amount comes down to 20,000. Now from this 20,000 you can pay your creditors first. So from this the creditors are paid 20,000, then remaining creditors are 10,000. Second installment 40,000. એમાંથી પહેલા ક્રેડિટર્સને પે કરી દઈએ. અહીંયા 10,000 લખવાનું છે તો પહેલા ક્રેડિટર્સને પે કરી દઈએ એટલે ક્રેડિટર્સ થઈ ગયા નીલ. 40,000માંથી 10,000 પે કર્યા બચે છે 30,000. હવે ક્રેડિટર્સ પે થઈ ગયા પછી પાર્ટનરની લોન પે કરીએ. 8,000 લોન પે કરી તો બચે છે 22,000. Now the payment of capital has to be done, but previously the very first thing, first surplus capital should be paid. So surplus capital 6,000 to Shah and 6,000 to Desai. So sufficient balance છે તો બંનેના પે કરી દઈએ 12,000. So 22,000 ની અહીંયા લખી શકો તમે paid to Desai and Shah surplus, right? 12,000. So deduct કરીએ છીએ, we get the amount 30 minus 6, 24, 24 and 12. Now this remaining 10,000 will be paid to all the partners as per their profit sharing ratio, that is 2:1. So 4,000, 4,000 and 2,000. દેવાના હતા 24, આપી દીધા 4,000, હજી પે કરવાના બાકી 20,000, 20,000 and 10,000. After the completion of second installment, now third installment 29,000 rupees. After that, okay, as it is your last installment, that is your danger zone number 3. હવે અહીંયા તમને કીધું છે actual dissolution expenses amounting to rupees 2,000. તમે સાઈડમાં કેટલા રાખેલા હતા? 3,000. actual expense કેટલો થાય છે? 2,000 rupees થાય છે, રાઈટ? તો બચે છે કેટલી અમાઉન્ટ તમારી પાસે? 1,000. તો એક્સેસ એટલે કે એડિશનલ અમાઉન્ટ, વધારો. એક્સેસ એટલે વધારો, વધારાની અમાઉન્ટ કેટલી બચી? 1,000. તો આ 3,000નું શું કરવાનું? તો કે ડિડક્ટ ફ્રોમ કેશ પ્લસ ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. એમાંથી આટલા પે થઈ ગયા તો વધ્યા કેટલા? 1,000. તો આ શું કરવાનું? તમારે તમારા લાસ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં એડ કરી દેવાનું, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ડેન્જર ઝોન નંબર 3. So that would be added to the last installment. So last installment હતો 29,000 નો, but 1,000 rupees આપણા જે dissolution expenses માટે જે પૈસા સાઈડમાં રાખ્યા હતા એમાંથી વધેલા છે. So that is now cash on hand will be 30,000, and now this 30,000 will be paid to all partners in the P&L ratio. So 12,000, 12,000 and 6,000. So finally amount આપવાની હતી 20,000, આપો છો 12,000, તો હજી પે નહીં થઈ શકે 8,000, 8,000 and 4,000. હજી પે કરવાના બાકી છે પણ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ તમારી પાસે છે નહીં. So this is treated as your answer, which is called capital deficiency. Alright, તો આ રીતે સિક્વન્સમાં પેમેન્ટ થશે. As far as your this example is concerned, firstly payment is completed for creditors, then Shah's loan, then partners surplus capital, and then partners remaining capital is paid as per their profit sharing ratio, right? So this is your example number 3 of your litho.
There are three danger zone. Danger zone number 1 after total amount, danger zone number 2 cash plus first installment time है, and danger zone number 3 the last installment. Right? तो આ ખાસ યાદ રાખજો આ વસ્તુઓ. Next, starting with the second example like this. This is the litho example number 4. આના જેવું જ છે. સ્ટેટમેન્ટ પણ આવી જ રીતે બનશે કેમ કે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો ને બધું ઓલમોસ્ટ સરખું જ છે. So starting with Dhaval, Rahul and Gaurav are partners, 70, 40 and 20, P&L ratio 2:1. Bank loan hypothecated given, creditors, building data, stock, plants, cash on hand and profit and loss account. અહીંયા ખાલી profit and loss account આપેલું છે. નવી વસ્તુ bank loan hypothecated. And installment realization is given. There are 4 installments. Amount rupees 7,000 was kept aside for dissolution expense, but the actual expense was rupees 5,000. Prepare statement showing piecemeal distribution of cash among partners as per surplus capital method or maximum loss method. कोई भी example कोई भी method थी calculate करी શકો છો. Right? So starting with example number 4. ધવલ, રાહુલ એન્ડ ગૌરવ. સરપ્લસ કેપિટલનું ટેબલ બનાવી લઈએ. કેપિટલ લખ્યું, પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયો લખ્યો. નાવ 35 એન્ડ 20 20, 70/2 35, 40 ડિવાઇડ બાય 2 20, 20 ડિવાઇડ બાય 1 20. નાવ લોએસ્ટ 3 into 2, 20,000 into 2 40,000, 20 into 2 40, 20 into 1 20. Now step 1 minus step 4, 70 minus 40 30, 40 minus 40 nil and 20 minus 20 nil. તો અહીંયા બે પાર્ટનર્સની કેપિટલ તો નીલ જ આવી ગઈ છે એટલે હવે આનાથી આગળ આપણે સ્ટેપ કરી શકશું નહીં. રાઈટ? સો ફર્સ્ટલી વી આર ગોઈંગ ટુ પે સરપ્લસ કેપિટલ 30,000 ટુ ધ પાર્ટનર્સ. રાઈટ? એન્ડ દેન 40 જો અમાઉન્ટ ઓન હેન્ડ હશે તો બાકી 30,000 તમે પે કરી દેશો ધવલને એટલે તમારી જે કેપિટલ છે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં આવી જશે. રાઈટ? નાવ મૂવિંગ ફર્ધર. So starting with preparation of statement. Writing down bank loan hypothecated first. Right? Hypothecated એટલે કે મોર્ગેજ. તમે કોઈ અસેટ મોર્ગેજ કરી અને બેંક લોન લીધી છે તો આ પહેલાં પે થશે પછી ક્રેડિટર્સ પે થશે. માનો કે અહીંયા વર્ડ નથી આપેલો હાઇપોથિકેટેડ તો બેંક લોન અને ક્રેડિટર્સ બંને તમારી એક્સટર્નલ લાયબિલિટીઝ જ થશે. બંને એક સરખા ટ્રીટ થશે અને બંનેને એક સાથે પેમેન્ટ થશે. અમાઉન્ટ નહીં હોય તો 2:5ના રેશિયોમાં પે થશે. પણ અહીંયા હાઇપોથિકેટેડ બેંક લોન એવું કીધું છે એટલે આ આપણી સિક્યોર્ડ બેંક લોન થાય. સો વિચ શુડ બી પેઇડ ફર્સ્ટ ઇવન બિફોર આર એક્સટર્નલ લાયબિલિટીઝ. Fine. So accordingly the columns has to be prepared. Hypothecated bank loan, creditors અને ત્રણેય પાર્ટનર્સની કેપિટલ વિથ P&L રેશિયો. ટોટલ અમાઉન્ટ લખી નાખી પછી અહીંયા P&L અકાઉન્ટની ડેબિટ બેલેન્સ આપેલી છે એટલે કે લોસ. તો અસેટ સાઇડ જ્યારે P&L અકાઉન્ટ આપેલું હોય તો એ તમારે ડિડક્ટ કરવાનું થશે પાર્ટનર્સ કેપિટલમાંથી. સો 10,000 ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે 2:1 રેશિયોમાં. 4,000 4,000 2,000. So 70 minus 4 66, 40 minus 4 36 and 20 minus 2 18. આ બંને as it is. Now cash 20,000 બેલેન્સ શીટમાંથી લેવાની. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ આપેલો છે 25,000. રાઈટ? સો ટોટલ થશે 45,000. ડેન્જર ઝોન નંબર 1 રિઝર્વ ડિડક્ટ કરવાનું છે. રિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સનું રિઝર્વ આપેલું છે 7,000. રાઈટ? સો 45,000માંથી પહેલાં 7,000 રિઝર્વ ફોર ડિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ માટે સાઈડમાં રાખી દેવાના. તો બચે છે 38,000. સો સૌથી પહેલાં લોન પે થશે. સો 38 minus 20 એટલે લોન પે થઈ ગઈ, લોન થઈ ગઈ નીલ. 38 minus 20 એટલે 18 બચશે. તો હવે તમારે આનું પેમેન્ટ કરવાનું છે ક્રેડિટર્સનું. સો 18 પેડ ટુ ક્રેડિટર્સ. તો હજી ક્રેડિટર્સ પે કરવાના થશે. 32,000 બાકી છે. 18 0 થઈ ગયો. સો ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ યુઝ થઈ ગયું. સો હવે સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 40,000નું
તો આ 40,000 માંથી પહેલાં 32,000 પે કરશું ક્રેડિટર્સને, બચશે 8,000. તો હવે બેંક લોન અને ક્રેડિટર્સ બંને પે થઈ ગયા. તો હવે આ 8,000 માંથી કોનું પેમેન્ટ થશે? તમારા પાર્ટનર્સની કેપિટલમાંથી. તો સરપ્લસ કેપિટલ કેટલી છે? 30,000 છે, રાઈટ. તો પહેલાં 30,000 પે કરવાના છે ધવલને. તમારી પાસે ઓન હેન્ડ છે ખાલી 8,000. તો પહેલાં 8,000 પે કરી દીધા. પછી થર્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 32,000નો છે, તો 58,000 અહીંયા પે કરવાના બાકી, 36 અને 18. હજી સરપ્લસ કેપિટલ ટોટલ કેટલી હતી? 30,000 હતી, એમાંથી 8,000 પે કર્યા, તો હજી બાકી રહેશે 22,000. તો આ 32,000માંથી પહેલાં 22,000 ડીના સરપ્લસ પે કરી દેશું, એટલે બચશે 36,000. આમાંથી બચ્યા 10,000. 36, 36, 18. જોવો, સરપ્લસ કેપિટલ પે થઈ ગયા પછી પાર્ટનર્સની જે કેપિટલ છે એના પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં આવી જવી જોઈએ. જો આવી ગઈ 36, 36, 18 એટલે 2 to 1, રાઈટ. નાવ from this 10,000 this amount is paid to all partners as per their profit sharing ratio. So 10,000 is paid to all in the ratio 2 to 1. 36 minus 4, 32, 36 minus 4, 32, 18 minus 2, 16. Now fourth installment, second use થઈ ગયો, third use થઈ ગયો. Now fourth, 48,000. Danger zone number 3. Now amount kept aside for dissolution expense rupees 7,000, but the actual expenses was only 5,000. So 2,000 rupees of excess reserve is to be added back over here. સાઈડમાં રાખ્યા હતા 7,000, actual expense થાય છે ખાલી 5,000. સો બાકીના 2,000 આમાં એડ થશે, એટલે હવે આ 50,000 પાર્ટનર્સ બધા પાર્ટનર્સ વચ્ચે પ્રોફિટ શેરિંગ રેશિયોમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે 2 to 1ના રેશિયોમાં. 32,000 આપવાના હતા, 20,000 આપી દીધા, તો હજી 12,000, 12,000 અને 6,000 દેવાના બાકી. હવે ફર્મ પાસે કોઈ જ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નથી, એટલે આ અમાઉન્ટ હવે પે નહીં થઈ શકે. એટલા માટે ધીસ ઇઝ યોર આન્સર, કેપિટલ ડેફિશિયન્સી, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ આવડી જાય એટલે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 અને 4 સિમ્પલ છે, બહુ જ ઇઝી છે, આવડી જ જશે. ટુ ન્યૂ થિંગ્સ ઓવર હિયર. P&L અકાઉન્ટ આવ્યું બંનેમાં, અને બંનેમાં રિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સ રિઝર્વના એડજસ્ટમેન્ટ આવ્યા. એકમાં જનરલ રિઝર્વ હતું, એકમાં નથી. હું જસ્ટ કેમેરાનો ફોકસ ચેન્જ કરું છું સો દેટ ફૂલ પેજ ઇઝ વિઝિબલ ટુ યુ. તમે વિડીયો ગમે ત્યારે પોઝ કરીને લખી શકો છો એમાંથી. સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પેજ ઓફ યોર ટુડેઝ સેશન. આ રીતે રિઝોલ્યુશન એક્સપેન્સની વર્કિંગ તમે કરી શકો છો. નેક્સ્ટ પેજ, સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ પીસમેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ કેશ અમોંગ પાર્ટનર્સ શાહ, દેસાઈ એન્ડ સોની. એક જ પેજમાં આન્સર આવી ગયો છે. નેક્સ્ટ પેજ, એક્ઝામ્પલ નંબર 4, ધવલ, રાહુલ એન્ડ ગૌરવ. અને ફોર્થ એક્ઝામ્પલનું ટેબલ. ક્લિયર? લખી લેજો બધું બુકમાં. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બીજો એક્ઝામ્પલ. થેન્ક યુ ઓલ.